Welcome to our physics class. This is a continuation of the BSc Physics class, and this is purely for MSc Physics students. MSc, an extension of Statistical Mechanics for MSc students. And this is class number 10A for MSc Physics students, and this is not included for BSc students. This topic is not in the BSc syllabus, and this is for MSc Physics students, Statistical Physics. And today we see some applications of B and FT statistics, or we start applications of Bose-Einstein and Fermi-Dirac statistics. അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് നിലവിൽ BSc ഫിസിക്സിനില്ല. ഇത് MSc ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ബോസ്-ഐൻസ്റ്റൈൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫെർമി-ഡിറാക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെയും ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇനിയുള്ള ഒരു 4-5 ക്ലാസ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, പ്യൂർലി ഫോർ MSc ക്ലാസ്. Bose-Einstein statistics applications and also Fermi-Dirac statistics applications. So mainly there are two applications for Bose-Einstein distribution law. There are two main applications for Bose-Einstein distribution law, and we discuss one by one. The two applications are one blackbody radiation, explanation for blackbody radiation, and other is Bose-Einstein condensation. Two important topics, two important essays. The two major applications of Bose-Einstein distribution law are number A, blackbody radiation, and number B, Bose-Einstein condensation. അപ്പോൾ ഈ ബോസ്-ഐൻസ്റ്റൈൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോയുടെ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. ഒന്ന് ബ്ലാക്ക്ബോഡി റേഡിയേഷൻ, രണ്ടാമത്തത് ബോസ്-ഐൻസ്റ്റൈൻ കണ്ടൻസേഷൻ. ബീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോയുടെ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഒന്ന് ബ്ലാക്ക്ബോഡി റേഡിയേഷൻ, രണ്ടാമത്തെ ബോസ്-ഐൻസ്റ്റൈൻ കണ്ടൻസേഷൻ. ഇന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക്ബോഡി റേഡിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വി സി, which is blackbody spectrum, the explanation of blackbody spectrum on the basis of Bose-Einstein distribution law. So before that we understand what is blackbody radiation. Blackbody radiation, you look at the graph. It is a graph representing blackbody spectrum. Blackbody spectrum is a graphical representation of frequency of the radiation on the x-axis and the spectral energy density, that is energy per unit volume of the radiation, the y-axis. Spectral energy density, that we write as U nu d nu, nu in bracket, U nu d nu, that is spectral energy density that we take in the y-axis, and the frequency of the radiation is taken on the x-axis, and the radiation frequency here marked as 10⁻⁴ to 10⁻⁵ Hz, that is visible light radiation in the visible range. And this is the blackbody radiation. The graphs are shown for two temperatures. One is 6000 K and other is 3000 K. The graph is almost the same, almost of the same shape. That is when the frequency gradually increases, the spectral density increases, reaches the top, and then decreases. In the graph, we can see that when frequency increases, the spectral density increases, reaches a maximum, and decreases. And this variation for two temperatures are represented in the figure. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ബോഡി സ്പെക്ട്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. എക്സ്-ആക്സിൽ ഫ്രീക്വൻസി കാണിച്ച് y-ആക്സിൽ നമ്മൾ സ്പെക്ട്രൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റി കാണിച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫാണ്. ഇത് ബ്ലാക്ക് ബോഡി സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്. സോ വി ക്യാൻ സി വാട്ട് ഇസ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ. ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമേ പറയാം. The first indication of the inadequacy of the classical ideas to explain the properties of matter occurred in blackbody radiation. ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്.
നമ്മളവിടെ VS ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലോ, റാലേജിൻസ് ലോ ഒക്കെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ലോയും ചില വേവ് ലെങ്തിൽ ഷോർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത് സൈഡിൽ ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയ വെച്ച് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോൾ റാലേജിൻസ് ലോ ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത് സൈഡിലൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബ്ലാക്ക് ബോഡി സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ വേവ് ലെങ്തും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോഴാണ് പ്ലാങ്ക് ക്വാണ്ടം ഐഡിയ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ ലോ തയ്യാറാക്കിയത്. ആ റേഡിയേഷൻ ലോ നമുക്ക് ബോസ്-ഐൻസ്റ്റൈൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, ബ്ലാക്ക് ബോഡി സ്പെക്ട്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി പ്രകാരം വിയൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലോ ഉണ്ട്, റാലേജിൻസ് ലോ ഉണ്ട്. അത് സേർട്ടൺ വേവ് ലെങ്തുകളിൽ, റേഡിയേഷൻ്റെ സേർട്ടൺ വേവ് ലെങ്തുകളിൽ ഈ രണ്ട് ലോയും അപര്യാപ്തമാണ്. ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയയിൽ തയ്യാറാക്കിയ ലോസ് അപര്യാപ്തമാണ്. അവിടെ ക്വാണ്ടം ഐഡിയ കൊടുത്ത് പ്ലാങ്കാണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി സ്പെക്ട്രം സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ പ്ലാങ്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ റേഡിയേഷൻ ലോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആ ബോസ്-ഐൻസ്റ്റൈൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എ ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഈസ് വൺ വിച്ച് അബ്സോർബ്സ് ഓൾ ദ റേഡിയേഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻസിഡൻറ്റ് അപ്പോൺ ഇറ്റ്. ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലാക്ക് ബോഡിയുടെ പ്രതലത്തിൽ വീഴുന്ന എല്ലാ റേഡിയേഷനും അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ബോഡിയുടെ പ്രതലത്തിൽ വീഴുന്ന എല്ലാ റേഡിയേഷനും അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഇൻസിഡൻറ്റ് അപ്പോൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് അബ്സോർബർ. ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഒരു പെർഫെക്റ്റ് അബ്സോർബറാണ്. എ ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി എ പെർഫെക്റ്റ് അബ്സോർബർ ബട്ട് ഓൾസോ എ പെർഫെക്റ്റ് എമിറ്റർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ. ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ്റെ അബ്സോർബർ മാത്രമല്ല, അത് ഒരു എമിറ്റർ കൂടിയാണ്. റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തു കൂടിയാണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി. എ ബ്ലാക്ക് ബോഡി മേ ബി ഐഡിയലൈസ്ഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഹോൾ ഡ്രിൽഡ് ഇൻ എ ക്യാവിറ്റി. ഒരു ക്യാവിറ്റിയിൽ ഒരു സ്മോൾ ഹോൾ ഡ്രിൽ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡിയായിട്ട് വിചാരിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഫെറിസ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഫെറിസ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി എക്സാമ്പിളാണ്. പ്രാക്ടിക്കൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി, ഫെറിസ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണാം. ഫെറിസ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡബിൾ ബാൾഡ് കോപ്പർ സ്പിയറാണ്. സ്പേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യും, അകത്ത് ലാംബ്ലാക്ക് ചെയ്യും, പുറത്ത് നിക്കൽ പോളിഷ് ചെയ്യും. ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഓയിലുണ്ട്. ആ ഓപ്പണിംഗ് ഓയിലൂടെ റേഡിയേഷൻ എൻ്റർ ചെയ്താൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അബ്സോർബ് ചെയ്യും. പെർഫെക്റ്റ് അബ്സോർബറാണ്. അപ്പോൾ ഫെറിസ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡിയുടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ലബോറട്ടറിയിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. ഇഫ് ദ റേഡിയേഷൻ ഫ്രം ദാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഈസ് അനലൈസ്ഡ് ബൈ എ സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യും, അതേസമയം തന്നെ അത് എമിറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഫെറിസ് ബ്ലാക്ക് ബോഡിയുടെ ഹോളിലൂടെ ആ റേഡിയേഷൻ പുറത്തേക്ക് വരും. ഫെറിസ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി നമുക്ക് ഡിഫറൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാം. ഫെറിസ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഡിഫറൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ കീപ്പ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഹോളിലൂടെ റേഡിയേഷൻ പുറത്തേക്ക് വരും. ആ റേഡിയേഷനെല്ലാം ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓരോ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഫെറിസ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. ഇഫ് ദി റേഡിയേഷൻ ഫ്രം ദ ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഈസ് അനലൈസ്ഡ് ബൈ എ സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫ്. ഒരു സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫ് വെച്ച് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും. സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി സ്പെക്ട്രം അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഹാസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഷേപ്പ്. ഒരു കൃത്യമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അതാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ ഈസ് ഷോഡ് ഇൻ ദി ഫിഗർ ഫോർ 2 temperatures. 2 ടെമ്പറേച്ചറിനുള്ള ബ്ലാക്ക് ബോഡി സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 6000 K, അതേപോലെ 3000 K, 6000 K, 3000 K നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സ്പെക്ട്രൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ of energy of the radiation depends only on the temperature of the body. The spectral distribution of energy of radiation depends only on the temperature of the body. അപ്പോൾ ഈ ഏതെല്ലാം ആ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഏതെല്ലാം റേഞ്ചിൽ വേവ് ലെങ്ത് പുറത്തേക്ക് അയക്കും അത് ടെമ്പറേച്ചറിനെ, ബ്ലാക്ക് ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. What is most significant is that for a given temperature it is a universal curve independent of the properties of the walls of the cavity. എന്താണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി?
ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ കർവാണ്. അത് ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രം ആശ്രയിക്കും, അല്ലാതെ ബ്ലാക്ക് ബോഡിയുടെ എമിറ്ററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ദി എനർജി ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ ഫോട്ടോൺ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എനർജി ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ ഫോട്ടോൺ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഈസ് എച്ച് ന്യൂ. ഈസ് എച്ച് ന്യൂ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇവർ എച്ച് ഇസ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ന്യൂ ഇസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ. അത് ഈസ് എച്ച് ന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എൽ എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാങ്ക്സ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ്. ഈസ് എച്ച് ന്യൂ ഒരു ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജിയെ കാണിക്കുന്നത് ഈസ് എച്ച് ന്യൂ. അപ്പോൾ എൻ ഫോട്ടോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈസ് എൻ എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറയും. അതാണ് പ്ലാങ്ക്സ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. The spectral distribution of black body radiation can be explained by Planck's radiation law. അപ്പോൾ ഈ സ്പെക്ട്രൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്, ബ്ലാക്ക് ബോഡി സ്പെക്ട്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാങ്ക്സ് റേഡിയേഷൻ ഫോർമുലയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സ്പെക്ട്രൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോഡി സ്പെക്ട്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്ലാങ്ക്സ് റേഡിയേഷൻ ലോ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പ്ലാങ്ക്സ് റേഡിയേഷൻ ഫോർമുല എന്ന് പറയാം. ഇത് ടേബിൾസിനകത്തുള്ളൊരു ഫോർമുല കൂടിയാണ്, എങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ. പ്ലാങ്ക്സ് റേഡിയേഷൻ ലോ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദി ഇക്വേഷൻ യു ന്യൂ ഡി ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8/h/c³ ഇൻറ്റു ന്യൂ ക്യൂബ്ഡ് ഡി ന്യൂ ബൈ e⁻⁻kt -1 ഈക്ക് നേരെ, അല്ലാതെ പവറിലല്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്ലാങ്ക്സ് റേഡിയേഷൻ ലോ, പ്ലാങ്ക്സ് റേഡിയേഷൻ ഫോർമുല. ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ടേബിൾസിനകത്ത് പേജ് 50 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ക്ലാസ് ടേബിൾസ് ആണെങ്കിൽ. വേറെ യു ന്യൂ ഡി ന്യൂ ഈസ് ദ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഓഫ് ന്യൂ ആൻഡ് ന്യൂ പ്ലസ് ഡി ന്യൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ യു ന്യൂ ഡി ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഡെൻസിറ്റിയാണ്, അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എച്ച് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് 6.625 × 10⁻34 ജൂൾ സെക്കൻഡ്. സി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്, കെ ബോൾട്ട്സ്മാൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, the value is k equal to 1.38 × 10⁻23 joule per Kelvin. T absolute temperature. This formula is derived using Bose-Einstein distribution law. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാങ്ക്സ് റേഡിയേഷൻ ഫോർമുല അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ വെച്ചിട്ടാണ്. അതാണ് ഈ ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ പ്ലാങ്ക്സ് ലോ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. വളരെ കുറച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഡെറിവേഷനായിട്ട്. എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും ഒരു എസ്ഐക്ക് മതിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ്. ഇത് ഡെറിവേഷൻ. ദ ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ ഈസ് NI/GI. NI/GI is 1/e⁻⁴ β∈i -1. NI/GI വിളിക്കുന്ന പേരാണല്ലോ ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ദ ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ ഈസ് NI/GI is 1/e⁻⁴ β∈i -1. Then NI/GI is equal to Fe, function of energy, is called Bose-Einstein distribution function. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. NI/GI Fe is called Bose-Einstein distribution function. You put Fe in the above equation. That is Fe is equal to 1/e⁻⁴ β∈i -1. Equation number 1. One of the important difference between, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. One of the important difference between photon and other particle is that ഫോട്ടോണും മറ്റു പാർട്ടിക്കിളും, ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് കാന്തവും മറ്റു പാർട്ടികളും തമ്മിലൊരു പ്രകടമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ദാറ്റ് ദ ഫോട്ടോൺ നമ്പർ ഈസ് നോട്ട് കൺസർവ്ഡ്. ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോൺ നമ്പറിന് കൺസർവേഷൻ ഇല്ല, അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കത്തില്ല, അത് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദ വാൾസ് ഓഫ് ദി ക്യാവിറ്റി ക്യാൻ അബ്സർവ് ഫോട്ടോൺസ് ആൻഡ് റീഎമിറ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജീസ്. അതാണ് ഈ ഫെറിസ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി, ഫെറിസ് ക്യാവിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത. അതിനകത്ത് ഈ ക്യാവിറ്റിക്കകത്ത് ഫോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം കൺസർവ്ഡ് അല്ല. എത്ര ഫോട്ടോൺ അബ്സർവ് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ട് ഫോട്ടോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും. ആ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി മാറാം, അല്ലെങ്കിൽ എനർജി മാറാം. ഫ്രീക്വൻസി മാറി എനർജി മാറും. അപ്പോൾ ഈ ക്യാവിറ്റിയും ബ്ലാക്ക് ബോഡിയെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോണിൻ്റെ അത്രയും തന്നെയല്ല എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ എമിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എനർജിക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം. നോൺ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോൺ മീൻസ്, ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോൺ നോൺ കൺസർവ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ആൽഫ നമ്മൾ 0 എടുക്കും. ഏതിൽ
ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോയിൽ ഇ റൈസ് ടു ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എപ്സിലൺ ഐയിൽ ആൽഫ 0 എന്നെടുക്കും, ഫോട്ടോൺസ് കൺസിഡർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. ദെർഫോർ ഇ റൈസ് ടു ആൽഫ ഈസ് ഇ റൈസ് ടു 0 ഈസ് 1. ആൽഫ 0 ആകുമ്പോൾ ഇ റൈസ് ടു 0 1 ആയിട്ട് മാറും. 1. So we write the distribution function once again. That is f is equal to f is equal to 1 by e raised to alpha plus beta epsilon I minus 1 alpha 0. So e raised to 0 plus beta epsilon I, e raised to 0 is 1, so 1 into beta epsilon I. That is f is 1 by e raised to beta epsilon. 0 കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റമില്ലല്ലോ. 1 by e raised to beta epsilon I minus 1. For a photon, EI is h nu. ഒരു ഫോട്ടോണിനെ സംബന്ധിച്ച് EI h nu ആണ് പ്ലാങ്ക്സ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. ആൻഡ് ബീറ്റ ഈസ് 1 by kT. ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ 1 by kT ആണ്. Therefore f is equal 1 by e raised to h nu by kT minus 1. Equation number 2. f is 1 by e raised to h nu by kT minus 1. ഇത് നമ്മൾ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലോ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ആ വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദി സ്റ്റെപ്പ് അത് അതർവൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ന്യൂ ആൻഡ് ന്യൂ പ്ലസ് ഡി ന്യൂ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ. ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് the number of independent standing waves per unit volume in the frequency range nu and nu plus d nu is given by g nu d nu is equal to 8 pi nu square d nu by c cubed. Equation number 3. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ്, നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി in the frequency range, in between the range nu and nu plus d nu is given by g nu d nu is 80 pi nu square d nu by c cubed. Equation number 3. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ്സിൻ്റെ എണ്ണം അത് പ്രത്യേകം കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ്സിൻ്റെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? Then the energy density of radiation in the frequency range is given by u nu d nu. അപ്പോൾ യു ന്യൂ, അപ്പോൾ ജി ന്യൂ ഡി ന്യൂ നമ്മൾ എഴുതിയത് അത് എനർജി ഡെൻസിറ്റിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു ടേമാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? യു ന്യൂ ഡി ന്യൂ, എനർജി ഡെൻസിറ്റി യു ന്യൂ ഡി ന്യൂ ഇസിക്കൽ ജി ന്യൂ ഡി ന്യൂ ഇൻറ്റു എഫ് ന്യൂ എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറയും. എഫ് ന്യൂ എച്ച് ന്യൂ. അപ്പോൾ എഫ് ന്യൂ നമ്മൾ പറയാത്തൊരു കാര്യമാണ്, അത് എനർജിയെ കാണിക്കുന്നതാണ്. അത് എഫ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. വേർ എഫ് ന്യൂ ഈസ് എഫ് ന്യൂ ഈസ് എഫ്. So in the place of f nu we can put fe is 1 by e raised to h nu by kt minus 1. So we get u nu d nu is equal to 8 pi nu square d nu by c cubed into 1 by e raised to h nu by kt minus 1. Minus 1 e ക്ക് നേരെ, പവറിലല്ല. That is step you read again. u nu d nu is equal to 8 pi nu square d nu by c cubed into 1 by e raised to h nu by kt minus 1. That is an important equation, or it is again repeated here. That is ന്യൂ സ്ക്വയറും അവസാനമുള്ള എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എച്ച് ന്യൂ ഉണ്ട്. എച്ച് ന്യൂ ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ്. ആ എച്ച് ന്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. എച്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ്. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടുന്നത് യു ന്യൂ ഡി ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ 8 ബൈ എച്ച് ബൈ സി ക്യൂബ്ഡ് ന്യൂ ക്യൂബ്ഡ് ഡി ന്യൂ ബൈ ഇ റൈസ്ഡ് ടു എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി മൈനസ് 1. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4. യു സി ദ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ. യു ന്യൂ ഡി ന്യൂ ഈസ് 8 ബൈ എച്ച് ബൈ സി ക്യൂബ്ഡ് ഇൻറ്റു ന്യൂ ക്യൂബ്ഡ് ഡി ന്യൂ ബൈ ഇ റൈസ്ഡ് ടു എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി മൈനസ് 1. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4. ഇത് ടേബിൾസ് അകത്തുണ്ട്. ആ ടേബിൾസ് പേജ് നമ്പർ 50 നോക്കിയാൽ കാണാം, ക്ലാർക്സ് ടേബിൾസ്.
എങ്കിലും ഒന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ടേബിൾ മറിച്ച് നോക്കി സമയം പോകത്തില്ല. ദിസ് ഈസ് പ്ലാങ്ക്സ് റേഡിയേഷൻ ഫോർമുല ആൻഡ് ദിസ് ഫോർമുല എഗ്രീസ് വിത്ത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസൾട്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്ലാങ്കിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ ഫോർമുല. ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ബോഡി സ്പെക്ട്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്ലാങ്ക്സ് റേഡിയേഷൻ ഫോർമുല നമ്മൾ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ വെച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ദിസ് ഈസ് പ്ലാങ്ക്സ് റേഡിയേഷൻ ഫോർമുല ആൻഡ് ദിസ് ഫോർമുല എഗ്രീസ് വിത്ത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസൾട്ട്സ്. ഇത് പരീക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് വളരെ എഗ്രി ചെയ്ത് പോകുന്ന ഫോർമുലയാണ്. അത് വേവ് ലെങ്ത് ഷോർട്ടായാലും ലോങ് ആയാലും ഈ ഇക്വേഷൻ ശരിയാകുന്നതാണ് എല്ലാ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷനും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എസ്സേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. വാട്ട് ഈസ് മെൻറ്റ് ബൈ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ? ഡിറൈവ് പ്ലാങ്ക്സ് റേഡിയേഷൻ ഫോർമുല ഫ്രം ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ. ദാറ്റ്സ് എ essay. A small essay. What is meant by black body radiation? Derive Planck's radiation formula for B distribution law. That is all with this class. The next class we take Bose-Einstein condensation, which is another important essay. That is all. Thank you very much.